خان صاحب کی جائز حکومت کو گھر جانا پڑا. میرے لیڈر عمران خان نے کسی کو گالی نہیں دی. شاہ محمود قریشی صاحب نے کسی کی تصویر جلسے میں لہرا کے جج کا نام نہیں لیا. فواد چودھری صاحب نے خدا نخواستہ کسی جج کی فیملی کو ٹارگٹ نہیں کیا. علی محمد نے کسی جج کی فیملیز کے آڈیو لیک نہیں کروائے. مراد سعید نے کسی کو دھمکی نہیں دی. شہریار خان آفریدی نے کسی کے خلاف وہ بات نہیں کی جو آج ہو رہی ہے. حماد اظہر صاحب نے کوئی غلط بات نہیں کی. سن سے علی زیدی نے کسی جج کسی سپریم کورٹ کو تھرٹ نہیں کیا. علی امین گنڈا پور جس کو آج گلی گلی گھمایا جا رہا ہے, جس کے ساتھ وہ رویہ رکھا گیا کہ الامان الحفیظ, آپ کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیں لیکن آپ اس کی ذات کی تحقیر نہیں کر سکتے. جو گنڈا پور صاحب کے ساتھ ہوئے آپ سمجھتے ہیں. انہوں نے بھی کبھی اس فیصلے کی ذاتی حیثیت ججوں کی ذات کو ٹارگٹ نہیں کیا. صرف ایک سوال ہم نے رکھا کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی. اس کا جواب بھی محترم چیف جسٹس صاحب ہائی کورٹ کی طرف سے آیا تھا کہ آئین کے تحفظ کے لیے. اتنا سوال رکھا اور گھر چلے گئے. ڈائری اٹھا کے چلا گیا مرد بحران. ملنگ آدمی ہے عمران خان, رہتا بھی اپنے گھر میں تھا. لیکن آج آپ دیکھ لیں تو محترم شہباز شریف صاحب, زرداری صاحب, بادشاہ مفاہمت. وہ مفاہمت شاید آپ کی اس لیے ہے کہ کچھ میرا خیال رکھو کچھ تیرا خیال رکھوں گا, سب باتیں کرو لیکن عوام کی اور آئین کی نہ کرنا. تو زرداری صاحب, مولانا صاحب, وہ سو موٹو بڑا اچھا تھا, میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو. دیٹ واز اے گڈ سو موٹو اینڈ دس ون از اے بیڈ سو موٹو. There is no good suo moto, no bad suo moto. It depends from which side of the aisles you are looking at it. اس سو موٹو سے آپ کی حکومت ختم ہوئی تو اچھا تھا, ہماری جب ختم ہوئی. یہ والے سے صرف عوام کی طرف بھیجا جا رہا ہے. یہ ایسے ہی آپ ہمارے لکھاری ہیں, صافی بھائی کھڑے ہیں. آپ کو کوئی یہ کہے, آپ کو آپ کے چینل کا مالک یا کوئی سینئر آپ کو یہ کہے کہ بھائی آپ 10 دن سے آفس نہیں آئے, آپ کم از کم کیمرہ اٹھا کے ذرا تھوڑی کوریج کر لو. یا اگر آپ صحافیاں لکھتے ہیں تو آپ کو کہے کہ بھئی 1 مہینے سے آپ کا آرٹیکل نہیں آیا, کچھ لکھ لو جس کی آپ کو تنخواہ ملتی ہے. آپ ناراض ہو جائیں, آپ بونگ مچا دیں, آپ کہیں آئین ٹوٹ رہا ہے, آپ کہہ رہے فلانا ہو گیا. وہ کچھ نہیں ہوا, تنخواہ لے رہے ہو, کام کرو. تو اگر مچھلی پانی میں نہ جائے تو کہاں جائے, اور سیاسی کارکن عوام کے پاس نہ جائے تو کہاں جائے. آج اگر سپریم کورٹ آپ کو کہہ رہی ہے کہ عوام کے پاس جا کے مینڈیٹ لے کے آؤ, یہ ظلم کب سے ہو گیا؟ میرے خیال میں تو میاں نواز شریف صاحب آپ ہی کا شاید نعرہ نہیں تھا کہ ووٹ کو عزت دو. تو ووٹ کو عزت دو تو ووٹر کو بھی عزت دو اور اس کا حق دو. تو شہباز شریف صاحب آپ کہتے ہیں ثالثی کام نہیں ہے, سپریم کورٹ کا بالکل کام ہے. اور اگر ثالثی کام نہیں ہے تو آئین پہ پھر آپ عمل کریں. آپ کو سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن کریں, ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے, ادھر بھی آپ کی جان جاتی ہے. اور آخری بات, شہباز شریف صاحب کہ جو فورن منسٹر ہیں, بلاول صاحب, خدا را اپنا استاد بدلو, اپنا سیاسی استاد اور کوئی وکیل بھی اچھا کر لو. سردار لطیف کھوسا کو تو آپ نے بیچارے کے بیٹے کو گولی لگی ہے, تب بھی آپ کا وہ لائلسٹ نہیں لگ رہا کیونکہ وہ سچی بات کرتا ہے. تو کھوسا صاحب سے تو ویسے آپ نے مشورہ نہیں کرنا. چودھری اعتزاز صاحب نے آئین قانون کی بات کرنی, آپ کو بھلا نہیں لگتا. مصطفیٰ نواز ہمارا چھوٹا بھائی ہے, ہمیشہ پپلیا رہا ہے, آج بھی دل سے پپلیا ہے. اس نے صرف اتنا کہا کہ اعظم سواتی سے زیادتی ہوئی ہے, اس کے گھر کی خواتین کے سامنے اس کو بے عزت کیا گیا. اس پہ بلاول صاحب آپ نے اس کو پارٹی سے نکال دیا. حالانکہ ہیومن رائٹ کمیٹی کے چیئرمین تو بلاول آپ ہمارے دور میں تھے. تو اگر مصطفیٰ نواز نے حق کی بات کی تو آپ نے اس کو نکال دیا. بھٹو کی پارٹی میں آج جیال حق کی بات نہیں کر سکتے. تو پتہ نہیں آپ, اچھا رضا ربانی صاحب سے بھی پتہ نہیں مشورہ کرتے ہیں کہ نہیں. ان کے تھوڑے بہت آئینی آنسو شاید ابھی بھی ہوں گے, باقی سارے لگتا ہے خشک ہو گئے. تو آپ کل کہہ رہے تھے, یہ میں نے کیوں تمہید باندھی, آپ اتنی بچکانہ بات کر رہے ہیں کہ ججوں کو توہین پارلیمان میں بلاؤ. پہلے تو توہین پارلیمان کا کوئی قانون نہیں, پریویلیجز میں لے کے آنا ہے تو بلاول صاحب تھوڑا سا پڑھ لیا کریں. آرٹیکل 66 جو پریویلیجز کا قانون ہے وہ آپ کو دیتا ہے آزادی اظہار رائے پارلیمنٹ میں کہ آپ کو پروسیکیوٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن. اور سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن کیا ہے کہ آئین کے کچھ قدغن ہیں. آپ ریاست کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ اسلام کے خلاف بات نہیں کر سکتے, آپ ججز کو ٹارگٹ نہیں کر سکتے, آپ پاک فوج اور ان کے خلاف ایسی بات نہیں کر سکتے جس سے خدا نخواستہ کوئی غلط تاثر ہو. تو وہ آرٹیکل 68 آپ پہ پابندی لگاتا ہے کہ آپ ججز کو ڈسکس ہی نہیں کر سکتے. تو جب آپ ڈسکس نہیں کر سکتے تو بلاول صاحب آپ کس خواب غفلت میں ہیں؟ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ آپ ان کو کنٹینٹ میں بلا سکتے ہیں پریویلیجز کمیٹی میں؟ تو یہ آپ آرام سے بیٹھیں,
आइन पे आप अमल करें। और अगर आप बिलावल साहब अपनी उस बात पे कायम हैं, ये सुप्रीम कोर्ट है, पूरी दुनिया में आप फिरते हो, पता नहीं क्यों फिरते हो, सीवियां ले लेके फिरते हो, आप इधर तशरीफ लाएं और वही मौक़िफ़, बिलावल साहब हिम्मत है तो मेरा चैलेंज कबूल करें, वही मौक़िफ़ जो कल बिलावल साहब आपने पार्लियामेंट में दिया है, आज सुप्रीम कोर्ट में आके वही बातें दोहरा दें। और आखिरी बात, तमाम अदारे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, वजारत खजाना, वजारत दाखिला, उनके ज़ेरी इदारे, वजारत दिफा, उनके ज़ेरी इदारे पाबंद हैं आर्टिकल 190 के तहत कि दे हैव टू कम इन एड ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आज अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है कि ये होना है, तो फिर चाहे पुलिस हो, चाहे रेंजर हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे पाक फौज हो, चाहे वजारत दाखिला हो, खारजा हो, दिफा हो, सबको सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पे अमल करना है, क्योंकि हम सब आईन के पाबंद हैं। आईन पे अमल होगा तो मुल्क चलेगा, किसी की मन मर्जी पे नहीं जा सकता। और एक और काम मैं कर सकता हूं, एक और काम मैं कर सकता हूं कि अगर आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, आपको इतना ही डर लगता है आवाम से, तो मैं आपको ये कह सकता हूं कि इसका तो और कोई हल नहीं है। आप रात को अल्लाह ताला के सामने सर्वसुजूद हो जाएं कि अवाम के दिलों में आपकी मोहब्बत आ जाए, लेकिन आपके कारनामे ऐसे हैं कि अवाम आपको पसंद नहीं करती। महंगाई आसमान पर पहुंची है, शख्सी आज़ादियां नहीं है, लोगों की जिंदगियां तबाह बर्बाद हैं। ये ईद लोगों की जैसे गुजरी है, बच्चों को पुराने कपड़े इस्त्री कर करके हमारे इन लोगों ने बच्चों को ईद के दिन जो है वो पहनाए हैं। तो आखिर में यही बात कि आज सुप्रीम कोर्ट की अहम हियरिंग है, आज फैसला होना है, इस मुल्क को आइन पे जाना है या इस मुल्क को किसी की शख्सी ख्वाहिश पे चलाना है। खुदारा, जो मैंने कल भी एक प्रोग्राम में बात की, मेरा मजाक उड़ाया गया एक सहाफ़ी भाई की तरफ से। मैंने सिर्फ इतना कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट की मुहाफिज है, क्योंकि पार्लियामेंट जो कानून बनाता है उसकी जो खिलाफ वर्जी करेगा उसको सजा कौन देगा, आप बताएं? सुप्रीम कोर्ट सजा देगी। अगर सुप्रीम कोर्ट आईन की हिफाजत नहीं करेगी तो पार्लियामेंट की हिफाजत नहीं होगी। पार्लियामेंट की हिफाजत के लिए आपको एक तगड़ी सुप्रीम कोर्ट चाहिए। और अगर आज आपने सुप्रीम कोर्ट पे हमले किए हैं और उसको कमजोर कर रहे हैं, तो पूरे 22 करोड़ अवाम में मुझे बताएं, जब हर जगह पाकिस्तानी को मार पड़ती है, आखिरी बात तवील हो रही है, जब पाकिस्तानी को हर जगह मार पड़ती है, कोई डिप्टी कमिश्नर आपकी नहीं सुनता, कोई कमिश्नर नहीं सुनता, कोई डीपीओ नहीं सुनता, कोई उठा के ले जाता है, 10 दिन पता नहीं लगता, कोई आपकी जमीन दबा ले, कोई आपको मार दे, कुछ हो जाए, जब कोई नहीं सुना जाता, यहां सुनवाई होती है, फहकुम बैनुन्नास बिल अदल। अगर इसको भी आपने कमजोर कर दिया, मियां साहब, आपके बच्चे तो बाहर हैं, मेरे तो बच्चे भी इधर हैं, आपके भी इधर हैं, मेरे तो आबा अजदाद ने भी इधर दफन हुआ थे, हमने भी इधर दफन होना है, हमारा तो सब कुछ इधर है। तमाम इदारे तो तबाह कर दिए, एक सुप्रीम कोर्ट रह गई, एक पाक फौज रहेगी, इसके पीछे आप लोग हाथ धो के पड़े हुए। बहुत शुक्रिया। Hello, audio check 1 2 3. Audio check 1 2 3. Hello, audio check 1 2 3. 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 Audio check 1 2 3.
हेलो ऑडियो चेक 1 2 3 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 ओके फ्रेम फाइनल कर दें और रोक दें एक जगह ओके अ, अ, जी चेयरमैन सेनेट की जानब से जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान हैं उनको एक ख़त लिखा गया है जिसमें हुकूमत से मुज़ाकरात हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात के लिए चार नाम मांगे गए हैं कि जो अपोजिशन कायदे ऐवान है वो हुकूमत की जानब से मज़ीद 4 नाम जो हैं वो तजवीज़ करें और इसी तरह जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ है वो भी अपने अपोजिशन के 4 मज़ीद नाम जो हैं वो तजवीज़ करें ताकि एक 10 रुकनी जो एक पार्लिमानी कमेटी जो है वो बनाई जाए और इस कमेटी की सरबराही कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और कायदे ऐवान जो है वो इस कमेटी की सरबराही करेंगे और बाज़ाब्ता तौर पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू होगा और ये जो कमेटी बनाई जा रही है इसका मकसद जो आम इंतखाबात है उससे मुतल्लिक जो हुकूमत और अपोजिशन में इस वक्त डेडलॉक की जो सूरत हाल है और सुप्रीम कोर्ट में जो केस है उसके पेश नज़र जो है वो ये कमेटी बनाई जा रही है और मुल्क में जो सियासी अदम इस्तेहकाम है इसको ख़त्म करने के लिए ये जो कमेटी जो है वो बनाई जा रही है और इसी सिलसिले में आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक आज 11:30 बजे जो है वो अहम समाअत होगी जी जी सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त तक जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान है वो पहुंच चुके हैं तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमा अली मोहम्मद खान समेत जो दीगर पहुंच चुके हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमीशन के जो दीगर हुकाम है वो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुके हैं 11:30 बजे जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत होगी। पंजाब में इंतखाबात से मुतल्लिक जो 27 अप्रैल की डेडलाइन दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की जानब से मुज़ाकरात के लिए उस हवाले से जो अभी तक पेशरफ्त है उस हवाले से अटॉर्नी जनरल जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो 11:30 बजे बाज़ाब्ता तौर पर केस की समाअत का आगाज़ करेगा और सुप्रीम कोर्ट की जानब से जो फंड्स की फराहमी है पंजाब और KPK में इंतखाबात के लिए 21 अरब के फंड्स की फराहमी का भी हुक्म दिया गया था जिस पर अमल दरामद अभी तक नहीं हुआ और इस हवाले से रिपोर्ट भी जो है वो भी पेश की जाएगी और साथ ही जो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हुआ है या नहीं हुआ और इस वक्त उसमें क्या पेशरफ्त है उस हवाले से भी सुप्रीम कोर्ट को आगाह किया जाएगा। जी जी हुकूमत की जानब से ये वाज़ेह तौर पर जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान अपने दलाइल में बताएंगे कि जो इस वक्त तक मुज़ाकरात के लिए जो जिस तरह आज चेयरमैन सेनेट की जानब से ख़त लिखा गया है कि पार्लिमानी कमेटी बनेगी और वही आपस में बैठकर मुज़ाकरात करेगी और इसके लिए कायदे ऐवान सेनेट जो हैं और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सेनेट जो हैं उनको जो चेयरमैन सेनेट की जानब से ख़त लिखा गया है उस हवाले से भी आगाह किया जाएगा और गुज़श्ता समाअत पर मौलाना फजलुर रहमान जो कि मुज़ाकरात के हामी नहीं थे उनसे बातचीत करने का भी वक्त दिया गया सुप्रीम कोर्ट को और एक रिपोर्ट जमा